Hello, my dear students. I warmly welcome you to CR Digital Classes. So now in this lecture, we are going to discussing problem based on the mean value theorem and Rolle's theorem. Okay. So let observe the question first of all. Let f of x is equal to x square into sin x for x naught is equal to 0 and f of 0 is equal to 0. And another function we have g of x is equal to x for small x belongs to real numbers. Then the first condition is observe f and z are differentiable on real numbers. Okay, we have to prove that f and z are differentiable on real numbers. And the second problem is calculate f of x for x is equal to 1 by pi into n. Okay, so we have to calculate the function value f of x value for x is equal to 1 by pi into n value, where n is equal to integers plus or minus 1 plus or minus 2 up to so on. Okay, so third condition is explain why limit extends to 0 g into f of x minus g into f of 0 by f of x minus f of 0 is meaningless. Okay, so one of the very important problem, this one. Okay, so third problem is very important. That one is the concept to oriented question, and the first and second also very important. Okay, so see that solution of this problem. First of all, in this question, so we are going to study the differentiable condition of the given two functions. Here f of x is equal to, you can observe that given functions are f of x is equal to x square into sin x, x square into sin 1 by x for x naught is equal to 0. And the second same f of x value is equal to 0 whenever x is equal to 0. Whenever you take x is equal to 0, that x square into sin 1 by x value will become 0. Why? Because 0 into something will be 0. And the second function is g of x is equal to x. For g of x only we have only one condition. F of x we have two conditions. Those two functions defined on the real numbers. First condition, f and g are differentiable on capital R. Okay. Define the functions for x naught is equal to 0. f1 of x is equal to x square. And f2 of x is equal to sin x and f3 of x is equal to 1 by x. Here original ga manaku f of x is equal to entamma manaku x square sin 1 by x. Okay, that is the original function. Now the total function I am splitting into three parts. Okay, x square as f1 of x. Okay, only sin x is f2 of x, only 1 by x, that angle I am writing f3 of x. Okay, that is only here we are writing f1 of x is equal to x square, f2 of x is equal to sin x, and f3 of x is equal to 1 by x. These all three functions are differentiable at a not equal to 0. Why? Because individually x square is differentiable. If you apply that differentiation, x square differentiation is 2 into x. Okay, and second function f2 of x, sin x differentiation is cos x. And third one, f3 of x differentiation, 1 by x differentiation is minus 1 by x square. Each and every function f1, f2, f3 have their differentiations. Okay, manaku differentiation exist aithe danni emantamante differentiable ani cheppesam annamata at a not equal to 0. Now the composite function you know very well, f suffix 2 circle f suffix 3 of x is equal to, you can write in this format by chain rule. Okay, sorry, not chain rule, by the composition format only. So we can write f2 circle f3 of x is equal to f2 of f3 of x. అంటే ఇదంతా మీకు ఇప్పుడు f3 ఆఫ్ x అనేది ఏంటంటే ఒక ఫంక్షన్ అనుకోండి, స్మాల్ x అనుకోండి. అంటే మీకు ఇప్పుడు ఒరిజినల్ ఇక్కడ ఏమున్నట్టు f2 ఆఫ్ x ఉన్నట్టు. వాట్ ఈస్ ద f2 అంటే sin x. ఓకే, f2 ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే మనకు sin x. బట్ ఇక్కడ x ప్లేస్ లో మనకి ఏముంది, f3 ఆఫ్ x ఉంది. ఓకే, ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ x we have f3 ఆఫ్ x. వాట్ ఈస్ దట్ f3 ఆఫ్ x? sin x ప్లేస్ లో 1 by x ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. sin x అంటే sin 1 by x ఈజ్ డిఫరెన్షియబుల్ ఎట్ a not is equal to 0. sin 1 by x కూడా మనకు డిఫరెన్షియేషన్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో ద కాంపోజిట్ ఫంక్షన్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే f2 f3 కి అడిషనల్ గా మనం f1 యాడ్ చేస్తాం. ఓకే, f1 సర్కిల్ f2 సర్కిల్ f3 ఆఫ్ x is equal to, then you can write f1 of f2 circle f3 of x.
ఓకే, ఆల్రెడీ మనకు ఈ F2 F3 సర్కిల్ వాల్యూ వచ్చేసింది మనకు. ఓకే, డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ దట్ వాల్యూ. ఓకే, f1 of x into that value. So f1 of x is nothing but x square. That value is sin 1 by x. So the total value is differentiable at a not is equal to 0. X square is differentiable and sin 1 by x is also differentiable. ఎప్పుడైతే ఈ టోటల్ వాల్యూ మీకు డిఫరెన్షియబుల్ అని వచ్చింది అనుకోండి, ఆటోమేటికల్ గా టోటల్ వాల్యూ అంటే ఏంటి, f of x కదా. సో therefore f of x is equal to x square into sin x is also differentiable at a not is equal to 0. అంటే మీకు చూడడానికి ప్రాబ్లం ఈజీగానే ఉంటుంది, బట్ దాన్ని మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలాబరేట్ చేస్తే రాయాలి. నాట్ ఓన్లీ దిస్ ప్రాబ్లం ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. ఓకే, మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో కావచ్చు, సియా పబ్లికేషన్ రియల్ అనాలిసిస్ మెటీరియల్ లో కావచ్చు, దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో మీకు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం మీకు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 by x into sin square of x అని ఈ ఫార్మాట్ ఇస్తాడు. సో ఇది మనకు డిఫరెన్షియబుల్ అని ప్రూవ్ చేయమంటాడు. దెన్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు అజ్యూమ్, f1 of x is equal to 1 by x, f2 of x is equal to sin x. ఆ రెండింటికి మీరు ఫంక్షన్ అప్లై చేశారనుకోండి, సో ఆల్రెడీ 1 by x డిఫరెన్షియబుల్, ఓకే, అండ్ sin x is also డిఫరెన్షియబుల్. సో దెన్ ఆ రెండింటికి మీకు కాంపోజిట్ ఫంక్షన్ అప్లై చేశారనుకోండి, f1 సర్కిల్ f2, సో దట్ ఈస్ ఆల్సో డిఫరెన్షియబుల్ ఆటోమేటిక్. అంటే సింపుల్ ఇలాగనే రీప్రజెంట్ చేయాలి, ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ లో మీరు రీప్రజెంట్ చేయాలి. నాట్ ఓన్లీ దిస్ ప్రాబ్లమ్, ఇఫ్ యూ గెట్ ఎనీ క్వశ్చన్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ మెథడ్, యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ ఇన్ దిస్ మెథడ్ ఓన్లీ. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ క్లియర్లీ ఎఫ్. ఇక్కడ మనం ఓన్లీ ఎఫ్ ఒకటి డిఫరెన్షియబుల్ అని చెప్పాము. నెక్స్ట్ మనకి ఏముంది, జీ కూడా ఉంది కదా. నౌ యూ కెన్ సీ ఫర్ ఏ ఈక్వల్ టు 0, లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ 0 బై ఏ ఎక్స్ మైనస్ 0. అంటే నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ దట్ a is equal to 0, that where a belongs to any real number. So instead of a, I am taking a equal to 0. Therefore limit extends to 0, f of x minus f of 0 by x minus 0 equal to limit extends to 0. Substitute that f of x value, x square into sin 1 by x minus f of 0. Whenever you substitute 0, okay, 0 into something 0 అయిపోద్ది కాబట్టి, so therefore 0 by x minus 0. So therefore limit extends to 0, x into sin 1 by x. Okay, so here actually x square into sin 1 by x into x వస్తుంది. ఇక్కడ x will get cancel అయిపోతే మీకు ఏమొస్తుంది అంటే x into sin 1 by x వస్తుంది. అక్కడ డైరెక్ట్ గా రాసిన అనమాట. సో therefore whenever you apply that limit extends to infinity, ఆ x into sin 1 by x కూడా మీకు ఏమైపోద్ది, x ప్లస్ లో 0 పెడితే 0 into sin 1 by x అంటే కూడా మీకు టోటల్ గా 0 అయిపోతుంది కాబట్టి, సో therefore f of 0 is equal to 0. మనకు అదే కదా అడిగినోడు. సో ఎఫ్ ఆఫ్ 0 is equal to 0 అన్నాడు. సో సిన్స్ mod sin 1 by x value less than or equal to 1 for any angle, range of the sin theta is equal to less than or is equal to 1 only. -1 to +1 మధ్యలోనే ఫర్ ఎనీ యాంగిల్, అది ఇన్వర్స్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, ఏ యాంగిల్ కైనా కానీ sin theta వాల్యూ ఏంటంటే 1 less than or equal to 1. Thus f is differentiable at all points in real numbers. Okay, all points in real numbers. Then the function g of x is equal to x is a polynomial and polynomials are differentiable. Okay, so directly we can say that every polynomial of the form, okay, already in the previous unit only, in the second unit only, we clearly learned that, so any polynomial a suffix n x power n plus a suffix n minus 1 x power n minus 1, okay, plus up to so on a suffix 1 into x plus a suffix 0. This total polynomial we can represent with p of x. Any polynomial, any nth degree polynomial of this form is differentiable అని మనం ప్రూవ్ చేసాం అనమాట. ఓకే, సో సిమిలర్ ఇక్కడ కూడా మనకు g of x is equal to x ఉంది కదా. g of x is equal to x ఉందంటే ఇది ఏంటంటే మనకు లీనియర్ ఈక్వేషన్. సో ఇది కూడా మనం ఏమని చెప్పేసామంటే ఇది డిఫరెన్షియబుల్. సో దేర్ఫోర్ d is differentiable function for all x belongs to r. మీరు అక్కడ లిమిట్ పాయింట్ ఏ రియల్ నెంబర్ అప్లై చేసినా కూడా మీకు అది డిఫరెన్షియబుల్ అయిపోద్ది, ఎందుకంటే g dash of x is equal to 1 కదా. సో దట్ మీన్స్ that is about the first condition. Next, second, we have to find out the function value, f of x value at x is equal to 1 by pi into n. So for x naught is equal to 0. Okay, so ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు మెన్షన్ చేసిన n వాల్యూస్ లో +or-1 +or-2 నే ఉంది, ఎక్కడ n is equal to 0 అని లేదు కాబట్టి. సో therefore for x naught is equal to 0, f of x is equal to x square into sin 1 by x. So for x is equal to 1 by n pi, that is angle. Okay, x is equal to 1 by n pi where n is equal to +or-1 +or-2. So f of 1 by n pi is equal to 1, ఎక్కడైతే x ఉందో అక్కడ మీకు
ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లో మీరు ఏం చేస్తారంటే సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు 1/n² ఇంటూ సైన్ 1/x అంటే మళ్ళీ మీరు ఏమొస్తుందంటే 1/n అని వస్తుంది అక్కడ మీకు ఆల్రెడీ 1/x ఉంది 1/1 అంటే మీకు రివర్స్ లో వచ్చేస్తే ఏమొస్తుంది ఇది n అనేది వచ్చేస్తుంది సో దేర్ ఫోర్ దట్ వాల్యూ సైన్ n వాల్యూ 0 ఓకే సైన్ 180 సైన్ పై అంటే సైన్ 180 డిగ్రీస్ సైన్ 180 డిగ్రీస్ మనకు 0 కాబట్టి సైన్ n కూడా 0 ఇంటూ సంథింగ్ అంటే మళ్ళీ మనకు టోటల్ గా 0 అయిపోద్ది కాబట్టి f of 1/n వాల్యూ is equal to 0. Therefore, the value of f of x at x is equal to 1/n is 0. So that is the second value. Next, third one is, so we have to prove that the condition is meaningless and prove cheyali. Endukante chudandi, let h of x is equal to g into f of x minus g into f of 0 by f of x minus f of 0. Manaku condition 3 lo only condition okate ichcharu. Okay, so that condition we are taking as h of x. Okay, so we are taking as that condition as h of x anamata. So therefore, that is only here we are considering that condition as h of x is equal to that value. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ కండిషన్ మీనింగ్లెస్ అని ప్రూవ్ చేయమంటున్నా అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి బిఫోర్ గోయింగ్ టు ప్రూవ్ దట్ కండిషన్ ఇస్ మీనింగ్లెస్ హియర్ యూ నీడ్ టు నో దట్ బేసిక్ డెఫినేషన్ రిగార్డింగ్ దట్ ఫంక్షన్ ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సీ హియర్ ఫర్ స్మాల్ a belongs to capital R and a function small f if we write limit x tends to a f of x is equal to capital L okay provided limit x tends to a along s f of x is equal to capital L for some set capital S is equal to j backslash flower bracket a ఎప్పుడైనా కానీ మీకు ఎనీ సెట్ ఈ ఫార్మాట్ ఇచ్చాడు అనుకోండి అదేంటంటే ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ కంటైనింగ్ పర్టికులర్ ఇక్కడ మీకు ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ ఏదైతే వాల్యూ మెన్షన్ చేశాడు ఇక్కడ స్మాల్ ఏ పెట్టాడు కాబట్టి ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ containing small a where j is an open interval containing small a then limit x tends to a f of x is called limit x tends to a f of x is called the limit of function f at a కాకపోతే ఆ లిమిట్ ఏమంటామంటే మనం టూ సైడెడ్ లిమిట్ అని చెప్పేస్తాం అనమాట ది లిమిట్ టూ సైడెడ్ అంటే మనకు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లిమిట్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లిమిట్ రెండు ఉంటాయి మనకు మెయిన్ లిమిట్ కాదని మనకు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లిమిట్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లిమిట్ వాట్ ఈస్ దట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లిమిట్ x tends to a minus అని చెప్పేస్తాం లిమిట్ x tends to a minus is called లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లిమిట్ అండ్ లిమిట్ x tends to a plus అని చెప్పామనుకోండి ఇట్ ఈస్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లిమిట్ ఈ రెండు లిమిట్స్ ఒకటేసారి ఎగ్జిస్ట్ అయినాయి అనుకోండి లిమిట్ x tends to a ఓకే సో వెన్ ఎవర్ లిమిట్ x tends to a f of x అనేది మనకి ఈ ఫంక్షన్ మీద డిఫైన్డ్ అయింది అనుకోండి దెన్ we can call it as that limit of a function at small a okay so that is టూ సైడెడ్ లిమిట్ అని కూడా మనం చెప్తాం అనమాట నోట్ పాయింట్ హియర్ ఎఫ్ నీడ్ నాట్ బి డిఫైన్డ్ ఎట్ ఏ అంటే మనకి ఎఫ్ నీడ్ నాట్ బి డిఫైన్డ్ ఎట్ ఏ అంటే ఫంక్షన్ వాల్యూ మనం ఏ దగ్గర ఫంక్షన్ వాల్యూ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలని రూల్ ఏం లేదు సో దేర్ ఫోర్ నెక్స్ట్ సెకండ్ కండిషన్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఎఫ్ ఈస్ డిఫైన్డ్ ఎట్ ఏ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ నీడ్ నాట్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్ టెండ్స్ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఆ ఫంక్షన్ ఏ దగ్గర డిఫైన్డ్ అవ్వాలని రూల్ ఏం లేదు అండ్ ఒకవేళ ఆ ఫంక్షన్ వాల్యూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనే ఫంక్షన్ వాల్యూ ఏ దగ్గర డిఫైన్డ్ అయినా కూడా దెన్ ఆ ఏ వాల్యూని ఫంక్షన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు ఏమొస్తుంది ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ వాల్యూ వస్తుంది ఎంతో కొంత ఒక రియల్ నెంబర్ వస్తుంది దట్ రియల్ నెంబర్ నీడ్ నాట్ బి ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఈ రెండు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అన్న లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అన్న బోత్ సేమ్ బట్ ఒకవేళ ఫంక్షన్ అక్కడ డిఫైన్డ్ అయినా కూడా ఈ రెండు వాల్యూస్ నీడ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఓకే నీడ్ నాట్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పేసి అనమాట నెక్స్ట్ ఇదే కండిషనే మనకి ఇక్కడ హెల్ప్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం థర్డ్ కండిషన్ ప్రూవ్ చేయడానికి అదే కండిషన్ మనకి ఇక్కడ హెల్ప్ చేస్తుంది ఇన్ఫాక్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ టెండ్స్ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నిజానికి ఏమని చెప్తామంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఇక్కడ మనము థర్డ్ యూనిట్ ఏమని చెప్తాం లిమిట్ ఎక్స్ టెండ్స్ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎక్స్ ప్లేస్ లో ఏ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మనం ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ f is defined an open interval containing small a and f is continuous at small a అంటే ఈ ఈక్వల్ రిలేషన్షిప్ ని మనం ఎప్పుడు రాస్తామంటే ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ f defined an open interval containing small a f defined an open interval containing small a అంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఏంటి ఇక్కడ ఉన్న ఇంటర్వెల్ అన్నమాట f defined an open interval containing a and f is continuous at a అని చెప్పేసాడు అనమాట సో therefore ఈ ప్రాపర్టీని యూజ్ చేసుకుని మనం ఏమని చెప్తామంటే సో ఇక్కడ చూడండి సో దిస్ డెఫినేషన్ ఈస్ కాల్డ్ టూ సైడెడ్ లిమిట్ అని చెప్పేస్తాం బై యూజింగ్ దిస్ డెఫినేషన్ ఓకే సో అకార్డింగ్ టు దిస్ డెఫినేషన్ వీ హ్యావ్ లిమిట్ ఎక్స్ టెండ్స్ టు 0 h of x is equal to
g of f of x naught. ఓకే, సో ఎందుకంటే ఇక్కడ మీకు ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ జీరో ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకి ఏముంటది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉంటది. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా మీకు ఏముంటది ఫస్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉంటది, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్. బట్ వెన్ ఎవర్ యూ టేక్ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు జీరో, వెన్ ఎవర్ యూ టేక్ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు జీరో, సో దేర్ ఫోర్ వాడు మనకి ప్రాబ్లం కూడా అదే చెప్పాడు, లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు జీరో అని చెప్పేసి. వెన్ ఎవర్ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు జీరో దట్ వాల్యూ మనం మీనింగ్ లెస్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. సో దేర్ ఫోర్ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు జీరో కాబట్టి g of f of 0 మైనస్ ఈ g of f of 0 already is there by f of 0 minus f of 0 is meaningful because small h needs to be defined on j slash singleton 0 for some open interval capital J containing 0. ఓకే, ఎందుకంటే ఈ h of x అనే వాల్యూ ఈ ఫంక్షన్ పర్టికులర్ గా ఎప్పుడైతే ఈ ఇంటర్వెల్ మీద డిఫైన్డ్ అయింది అనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ మీనింగ్ఫుల్. బట్ ద క్యాల్కులేషన్ ఇన్ దిస్ కండిషన్, ఏం క్యాల్కులేషన్ చేసాం మనం కండిషన్ బిలో ఏం చేసాం సార్, షోస్ దట్ h of x is equal to g into f of x minus g into f of 0 by f of x minus f of 0 is undefined at x is equal to pi n. మనకు కండిషన్ బిలో ఏమొచ్చింది వాల్యూ, ఇదే కదా మనకు కండిషన్ బి. ఈ కండిషన్ బిలో f of 1 by n pi వాల్యూ మనకి ఏమొచ్చింది 0 వచ్చింది. f of 1 by n pi వాల్యూ మనకి ఏమొచ్చింది 0. అంటే ఆ ఫంక్షన్ వాల్యూ ఇచ్చిన యాంగిల్ దగ్గర మనకి ఏముంది 0 అని ప్రూవ్ చేసాం. మనోడు ఏమని చెప్తున్నా అంటే బై కండిషన్ గివెన్ క్యాల్కులేషన్ ఇన్ ద కండిషన్ బి h of x is equal to a total value is undefined. Why? Because at x is equal to 1 by pi n because of f of x is equal to 0. So therefore hence g into f of x minus g into f of 0 by f of x minus f of 0 is meaningless. Whenever మనకు థర్డ్ కండిషన్ లో ఏంటంటే అది మీనింగ్లెస్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. యాక్చువల్గా అది ఒరిజినల్ గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఎప్పుడు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, అక్కడ మనకు ఒక ఇంటర్వెల్ ఈ ఫార్మాట్ లో ఇస్తే j బ్యాక్ స్లాష్ ఏ అని ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, ఈ పార్ట్ ప్రకారం అది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. కానీ మనకు ఆ కండిషన్ హైలైట్ చేయలేదు. బై యూజింగ్ కండిషన్ బి, కండిషన్ సి అనేది మనకు మీనింగ్లెస్ అని ప్రూవ్ చేయమన్నాడు. బై యూజింగ్ కండిషన్ బి, కండిషన్ సి ఈజ్ మీనింగ్లెస్ అన్నాడు. కాబట్టి కండిషన్ బి దగ్గర f of x is equal to 0, అక్కడ f of x ఇక్కడ f of x 0 అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమైపోతుంది మీకు h of x is equal to 0 minus 0 by 0 minus 0, 0 minus 0 by 0 minus 0 అంటే మీకు ఏమొస్తుంది 0 by 0. ఇట్ ఈస్ అండ్ ఇండిటర్మినేట్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది, ఇండిటర్మినేట్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి సో వీ క్యాన్ అన్డిఫైన్డ్ అని చెప్పేస్తాం అనమాట. అన్డిఫైన్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వీఆర్ గెట్టింగ్ ఇండిటర్మినేట్ వాల్యూ. ఓకే, so to solve these types of problems, whenever you get indeterminate value differentiation problems, then to solve these types of problems we have L'Hospital rule. Okay, so already మనం డిస్కస్ చేసాం దాని గురించి. So therefore by using L'Hospital rules we can solve these types of problems, but up to our boundaries of this problem, the given condition, third condition is meaningless whenever x is equal to 1 by n pi f of x is equal to 0. Okay, so ఇది థర్డ్ సి అనేది ఏంటంటే మనకు కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్ అనమాట. ఓకే, మీకు ఎగ్జామినేషన్ లో క్వశ్చన్ పేపర్ ఒకవేళ టఫ్ గా వస్తే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. అలాంగ్ విత్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో కావచ్చు, మెటీరియల్ లో కావచ్చు, చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి బేస్డ్ ఆన్ దిస్ మెథడ్. ఓకే, సో జస్ట్ గో త్రూ దోస్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో ఎట్ వన్స్, యూ విల్ డెఫినెట్లీ అండర్స్టాండ్ దిమ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద టోటల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. So I hope you understood this problem very well. In the next lecture we are coming with another topic. So make a perfect practice, prepare well. Until bye. Thank you.